किताब विपरन की रीत तो सच दा मार्ग भाग तीजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पहले कांड का दूजा भाग मूरत तस्वीर अथवा चित्र। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देवी देवतियां अथवा अवतारां प्रति तिरस्कार वाली भाषा वरतण दी अथवा उन्हां नूं अपनी निजी लोड़ अनुसार वरतण दी जो दलेरी ब्राह्मण ने कीती हुई है, अपने इष्ट विरुद्ध अजही गुस्ताखी सारे संसार विच होर कोई नहीं कर सकिया। गुरदेव जी के हुक्मां की परवाह ना करनी अते उल्टा सतगुरां दी ही तस्वीर बना के खास कमरे विच अस्थापन कर लैनी अते खास विधि नाल उस दी पूजा करन दी प्रेरणा करन वर्गी दलेरी भरी अवग्या ब्राह्मणी एजेंट तो बिना होर कोई नहीं कर सकता। संतताई वाला इन्हां दा भेख भी ब्राह्मण दी देन है अते कर्मकांडी रीत भी विपर वाली है। प्रोफैसर साहब सिंह जी कोलों अकाल पुरख ने वड्डी करामात करवाई है जो उन्होंने गुरबाणी व्याकरण नूं समझ के व्याकरण दे पक्के नियमां अनुसार गुरबाणी दे अर्थ कीते हन अते ये सिद्ध कर दिता है कि गुरबाणी दा एक पक्का अते अटल सिद्धांत है। एडी वड्डी अते पक्की सेध मिल जाण दे उपरंत भी जे असीं उन्हां कुटल हरकतां नूं ना समझ सकीए जिन्हां द्वारा गुरबाणी दे अर्थ विगाड़ के सिख नूं विपरन की रीति नाल जोड़न दा कोझा यतन कीता जा रहा है तां साडी इस तों वड्डी बदकिस्मती होर की हो सकदी है। आओ मूरत शब्द दे अर्थ भी प्रोफैसर साहब सिंह जी कोलों ही समझिए। गुरबाणी विच ये शब्द दो तरह नाल लिखिया मिलता है। मूरत मम्मे नूं दलंकड़ रारा तत्ते नूं सियारी अते मम्मे नूं दलंकड़ रारा तत्ता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दर्पण विच प्रोफैसर जी ने तत्ते नूं सियारी वाले मूरत शब्द का अर्थ होंद सत्ता देह शरीर मनुखा हस्ती कीते हैं। भाव गुरबाणी विच आए मूरत शब्द का अर्थ कंधां नाल लटकाई जाण वाली तस्वीर बिल्कुल नहीं है। अजिहे अर्थ करने कुटलता है जां अज्ञानता अते सिहारी तो बिना मूरत लफ्ज़ के अर्थ महूरत चस्सा पल कीते हैं। पहलां उही शब्द विचारदे हाँ जिन्हां दियां तुकां वरत के नानक सरीए अथवा उन्हां दे रागी प्रचारक संगतां विच भुलेखे पा रहे हैं। शब्दां दे अर्थ प्रोफैसर साहब सिंह जी वाले लिखे हैं। गुर की मूरत मन में ध्यान गुर कै शब्द मंत्र मन मान गुर के चरण हृदय ले धारों गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारों मत को भरम भुलै संसार गुर बिन कोय न उतरस पार। रहाओ पन्ना 864। अर्थ हे भाई दुनिया विच किते कोई मनुख भटकणा विच पै के ये गल न भुल जाए कि गुरु तो बिना कोई भी जीव संसार समुंदर तो पार नहीं लंघ सकेगा। रहाओ ताइए हे भाई मैं तां गुरु नूं परमात्मा दा रूप जान के उस नूं सदा नमस्कार करदा हाँ। गुरु दे चरण अपने हिरदे विच लै के वसाई रखदा हाँ। गुरु दे शब्द दे राहीं मेरा मन नाम मंत्र नूं सब मंत्रां तो श्रेष्ठ मंत्र मन रहा है। हे भाई गुरु दा शब्द ही गुरु दी मूरत है। गुरु दी इस मूर्ति दा मेरे मन विच ध्यान टिकिया रहिंदा है। गुर मूरत स्यों लाए ध्यान इहां उहां पावै मान सगल त्याग गुर शरणी आया मिटे अंदेसे नानक सुख पाया। पन्ना 192। अर्थ हे भाई गुरु दा शब्द ही गुरु दी मूरत है गुरु दा स्वरूप है। गुरु दे शब्द नाल अपनी सुरत जोड़ तूं इस लोक विच ते परलोक विच आदर पावेंगा। याद रहे कि किसी मनुख दी हस्ती उस दे गुणां नाल बनदी है। गुरु दी मूरत अथवा हस्ती गुरु दा अनमोल ज्ञान गुरु दी बाणी अथवा गुरु दा शब्द ही है। ये नानक जिहड़ा मनुख होर सारे आसरे छड्ड के गुरु दी शरण आउंदा है उस दे सारे चिंता फिकर मुक जांदे हन। वो आत्मक आनंद माणदा है। गुरु दे ज्ञान नूं समझ के उस अनुसार तुरना ही गुरु दी शरण आउणा है। निरा डंडौतां करन नूं सतगुरां अपराधियां वाला न्योणा मन्निया है। गुर की सेवा शब्द विचार ही है।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਮਤ ਸੁਚ ਸੰਜਮ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਤਾਣ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਣ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਰਖ ਕਰਾਵੈ। ਜੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਪੂਜੇ ਗੁਰਮੂਰਤ, ਸੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਪੰਨਾ 303। ਅਰਥ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੂਰਤ ਅਥਵਾ ਹਸਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜੀਵ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਏ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਮ ਤੇ ਕੈਸਾ ਡਰੇ। ਪੰਨਾ 661। ਅਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਉਤੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਬਿਨਸੇ ਭਵ ਸਾਗਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਏ। ਰਹਾਉ। ਪੰਨਾ 1268। ਅਰਥ, ਹੇ ਭਾਈ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰੀਤ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਗਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾ, ਕਲ ਮਲ ਡਾਰਨ ਮਨੇ ਸਧਾਰਨ, ਇਹ ਆਸਰ ਮੋਹਿ ਤਰਨਾ ਰਹਾਉ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਸੇਵਾ ਬੰਧਨ, ਇਹ ਟਹਿਲ ਮੋਹਿ ਕਰਨਾ, ਬਿਗਸੇ ਮਨ ਹੋਵੇ ਪਰਗਾਸਾ, ਬਹੁਰ ਨ ਗਰਬੈ ਪਰਨਾ। ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਪਰਸੋਂ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਇਹ ਧਿਆਨਾ ਧਰਨਾ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਪਰਿਓ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਪੰਨਾ 531। ਅਰਥ, ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ। ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੇਵ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਚੰਦਨ ਆਦਿ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੇਵ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਮਨ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕਉ ਬਲ ਜਾਉ, ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਚਾਤਰਕ ਜਿਉ ਜਲ ਕੀ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦ ਪਾਮੂ ਰਹਾਉ। ਪੰਨਾ 1202। ਅਰਥ, ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਸਵਾਂਤੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ
ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਸੁਨ ਆਇਓ ਗੁਰ ਤੇ, ਮੋਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਇਓ। ਰਹਾਉ। ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਵਡਭਾਗੀ ਭੇਟੈ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਸੇਵਾ ਪੂਜ ਕਰੋ ਤਿਸ ਮੂਰਤ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੱਗ ਚਾਟੈ। ਪੰਨਾ 208। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਸਲ ਜੁਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਾਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਅਸਲ ਜੋਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਨਿਰਾਲੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਇਉਂ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਅਜਿਹੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਅਜਿਹੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਰਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪੈਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਿਰਆਕਾਰ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਗੋਚਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਚੇਚਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਫੋਟੋ ਚਿੱਤਰ, ਤਸਵੀਰ ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਿਸ ਮੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਡੇਰੇਦਾਰ ਕਥਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਰਆਕਾਰ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ ਅਥਵਾ ਵਜੂਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ, ਮਨਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੂਰਤ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂਰਤ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ
ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿਚਲੇ ਮੂਰਤੀ ਪਦ ਦੇ ਹੀ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦੀ ਨਾ ਫੋਟੋ, ਨਾ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਲਝਣ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਦਾ ਘੜੀ ਪਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਚੇਚਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਅਮਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਜੂਦ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਆਚਰਣ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਮੂਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਫੋਟੋ, ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੰਪਟ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਡਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਥਵਾ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਹੁਤਵਾਦੀ ਵਿਪਰੀ ਭੇਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਤ ਚਰਮ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਮੁੰਦੇ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਕੇ ਬੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੱਡੀਆਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਰੀਰ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਥਾਪ ਬੈਠਿਓ। ਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ ਲਿਵ ਸਾਵਧਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਚੇਤਨ ਸਿਆਣਾ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰੈ ਮਿਲਾਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਥੋੜਾ ਸੌਣਾ, ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਹਰੇ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਮਨ ਸਰਮਾਣਾ, ਗੁਰਮੂਰਤ ਸਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਸਰ ਪਰਵਾਣਾ, ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਆਰਾਧਣਾ, ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤ ਭਾਵੈ ਪਾਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਵ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਵਿਖੇ ਚੇਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਚਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਤੀਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ। ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।